सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत फिरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। तां राज सभा दे विच अज एक होर खेती ऑर्डीनेंस का बिल पेश किया जाएगा। तो इस दे नाल ही दस दईए कि राज सभा दे विच जिन्हां संसद मैंबरां दे वल्लों कल मर्यादा भंग की गई, उन्हां दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई की गई है। एक हफ्ते दे लई उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया है। जी हां, कल कई संसद मैंबरां दे वल्लों मर्यादा भंग की गई, डिप्टी चेयरमैन दे नाल बदसलूकी की गई, इत्थों तक कि उन्हां दे लग्गा अगे जो माइक सी उसनूं भी खोलिया गया। तो इस दे नाल ही रूल बुक भी हवा दे विच लहराई गई, जिस तो बाद ये एक्शन लिया गया है कि राज्य सभा च हंगामा करने वाले 8 MPs नूं सस्पेंड कर दिता गया है। मौजूदा इजलास विचों एक हफ्ते दे लई MP सस्पेंड कर दिते गए ने। संजय सिंह, ड्रेक ओ ब्रायन नूं भी सस्पेंड किया गया है। सरकार वल्लों गैर लिआंदे मोशन ते कार्रवाई हुई है। 8 MPs नूं सस्पेंड करन ते राज्य सभा दे विच मुड़ तो हंगामा होया है। राज्य सभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई सी। कल खेती बिलों के विरोध में हंगामा होया पिया सी ते कल मुलतवी करनी पै गई सी कार्रवाई, क्योंकि मामला इन्ना ज्यादा बढ़ गया सी। ते उधर सदन के अंदर कल बिलों दी कापियां पाड़ियां गईयां। वाइस चेयरमैन के अगों माइक खिंच लिया गया। तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर डेरेक ओ ब्रायन के वलों डिप्टी चेयरमैन के नाल बदसलूकी की गई। उन्होंने अगे रूल बुक जो पई हुई सी उसनूं हवा दे विच लहराया ते उन्होंने अगे जो माइक पिया सी उसनूं भी खिंच लिया गया। शाम वेले कैबिनेट मंत्रियों के वलों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दे विच भी राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों के विच निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा नूं ठेस पहुंचाई गई है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल ही कार्रवाई की गल उन्होंने वलों कही गई सी ते अज राज्य सभा दे विच हंगामा करने वाले 8 MPs नूं सस्पेंड कर दिता गया है एक हफ्ते दे लई। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorderly conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satov, Sri KK Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripin Bora, Ms. Dora Sen, Sri Anwaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satov, Sri KK Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Anwaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the house. Those members who have been called, leave the house. 56 के तहत नेम हुए हैं वो सदन की कार्रवाई में न रहे सोता। आप बोल चुके हैं उपसभापति जी, जैसे कि मैंने ये कहा, मेरा आग्रह है कि रूल 256 के तहत जो लोग नेम्ड है वो बाहर जाए, एनओपी को मैं मौका दूंगा। 256 के तहत 41(3) के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की काउंसिल के सदस्य में उत्पन्न स्वाभाविक बेमेल को समाप्त करने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, जिसमें निर्वाचित के स्थान पर नाम निर्दिष्ट शब्द की स्थापना की जाएगी, ताकि धारा 41(3) धारा 40 के मंत्री जी खत्म है। इसी के साथ जो बिल सार्वजनिक भागीदारी सूचना, मेरा आग्रह है 256 के तहत जो रूल नेम किए गए हो कृपया सदन की कार्रवाई में भाग न लें। मोशन मूव कृपया वेल में न आए, इस तरह के नारे न लगाएं। श्री PL पुनिया, श्री PL पुनिया, श्री PL पुनिया। तो राज्य सभा दे विच हंगामा करने वाले 8 MPs नूं सस्पेंड कर दिता गया। राज्य सभा दी सीधीआं तस्वीरां तुसीं देख रहे सी। जिवें ही इन्हां 8 MPs नूं सस्पेंड करन दे बारे वेंकैया नायडू के वलों ऐलान किया गया, तो उस तो बाद भी सदन दे विच हंगामा होना शुरू हो गया। विनीत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो विनीत, हालांकि पहले से ही तय माना जा रहा था कि जिस तरीके से कल संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है तो ये कार्रवाई तो होगी ही। तो आज कल जो खेती ऑर्डिनेंसों पर
हंगामा हुआ, आज फिलहाल इनको सस्पेंड किए जाने के बाद हंगामा हो रहा है और क्या कुछ जानकारी है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा अमृत जी की जिस तरह से कल सदन की कार्रवाई में जिस तरह से जो बिल को पास करवाने की कोशिश सरकार कर रही थी, पास करवा रही थी, किसानों से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण बिल थे जिस पर बहस हुआ था और उसके बाद सरकार उसे पास करवाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त जो 8 सांसदों ने जिसने हंगामा किया, जिसमें से उन्होंने जो रूल बुक की कॉपी थी उसे फाड़ा, इसके साथ ही साथ में जो स्पीकर के सामने आकर के हंगामा किया, उसके कारण जो है 8 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव जो है वो पहले सरकार की ओर से लाया गया और उसके बाद में राज्यसभा के सभापति ने जब इस प्रस्ताव को सदन में मूव किया करवाया और उस पर वोटिंग की बात की तो ध्वनि मत से इन निलंबन को स्वीकार कर लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, प्रबुद्धजनों का सदन होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से बुद्धिजीवी आते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और जो बहस की क्वालिटी है, बहस का जहां पर इन्हें 8 एमपीज को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं जो विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही थी डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ, उसको भी रद्द कर दिया गया है। हाँ जी निश्चित तौर पर विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही थी डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ, उसे जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू उन्होंने रद्द कर दिया है। वेंकैया नायडू का साफ तौर पर कहना है कि अभी 14 दिन नहीं हुए हैं उनके निर्वाचन के और 14 दिन में चूंकि वे 14 दिन के निर्वाचन के नहीं हुए हैं इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और इसी टेक्निकल आधार पर जो हरिवंश जो डिप्टी चेयरमैन है उनके खिलाफ जो विपक्ष मांग कर रही थी कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि उनका जो निर्वाचन है वो 14 सितंबर को ही हुआ है और तब से अभी तक 14 दिन नहीं बीते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और इस आधार पर स्पीकर वेंकैया नायडू ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। जी विनीत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 10:36 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 8 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ सांसदां दे वल्लों कल संसद की मर्यादा नूं ठेस पहुंचाई गई है उन्हां नूं 1 हफ्ते दे लई सस्पेंड किया जाता है। तो इस दे नाल ही हंगामा होना शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये निकलिया कि हुण 10:36 तक सदन की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। ਤੇ ਇਧਰ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ बेशक खत्म हो गया है पर यह संघर्ष खत्म नहीं होया है। उधर आम आदमी पार्टी के वल्लों किसान बचाओ पंजाब बचाओ मुहिम की शुरुआत की जाएगी। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ सांसद जिन्हां दे वल्लों डिप्टी चेयरमैन दा माइक खिंच लिया गया, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो पंजाब तो लैके दिल्ली तक, सड़क तो लैके संसद तक लगातार संग्राम जारी है। तस्वीर रुख करते हैं सूरज पान, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तो सूरज, सड़क तो लैके संसद तक संग्राम जारी है। पंजाब दे विच तां सियासी घोल नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी नूं छड्ड के तमाम पार्टियां इन्हां बिल्लां दा विरोध कर रही ने। फिलहाल किस तरह की तस्वीर है बठिंडा दे विच, किसानां दी की रणनीति है? बिल्कुल, किसान पहले दिन तो सड़कों ते ने, प्रदर्शन कर रहे ने। किते बादल दे घर दे बाहर ते किते सड़कों के उपर किसान ने। बठिंडा दी तस्वीरां तुहानूं दिखाने कि बठिंडा दे डीसी दफ्तर के बाहर किसान लंबे टाइम तो मोर्चा लाई बैठे ने। काफ़ी सारिया डिमांड्स ने, जिस दे विचों मेन खेती ऑर्डीनेंस बिल नूं लैके किसान ने, तुसीं वेख सकदे हो कि पिछे टेंट लग्या होया, पक्का मोर्चा किसानां दा लग्या होया। हालांकि इस टाइम उन्ने किसान नज़र नहीं आ रहे क्योंकि दिन की शुरुआत है, ज्यों ज्यों दिन निकलता है ये टेंट वाली जगह पूरी फुल हो जाती है तो किसान सरकार नूं घेर रहे हैं। खेती ऑर्डीनेंस बिल नूं लैके आपां गल किसानां नाल करदे हां। भाजी कितना औखा हो जू इस तरह का बिल जिहड़ा पास हो गया, किसानां ते किड्डी वड्डी मार पैनी है? इस तरह ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੂਗੀ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਪਊ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਊ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। सूरज, एक सवाल तुहाडे जरिए इन्हां नूं पुछो कि केंद्र सरकार बीजेपी लगातार ये गल कह रही है कि ये ऑर्डीनेंस किसानां दे हक दे विच ने,
ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਵੀ बेहद जरूरी ने। शुक्रिया सूरज फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। फरीदकोट का रुख करदे हां, नरेश सेठी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। ਤਾਂ नरेश किस तरह का हाल है फरीदकोट दे विच, क्योंकि पूरे देश तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां सामने आ रही ने, वो वखरियां ने, पर कल्ले पंजाब की तस्वीर की जेकर गल की जाए तो पूरे देश के नालों वखरी है। बिल्कुल अमृत, थोड़े दिन पहला असीं देखा सीगा कि किसान जथेबंदियां वालों नैशनल हाईवे जाम किया गया और उस तो इलावा कल जिहड़े फरीदकोट विच जिहड़ियां 5 एक्टिव जथेबंदियां ने उन्हां वालों मोदी सरकार का जिहड़ा पुतला भी फूकिया गया और अपना रोष जिहड़ा जाहिर किया गया, क्योंकि आर्डीनेंस नूं लैके किसान किते ना किते काफ़ी जिहड़े निराश नज़र आ रहे। हालांकि कल राज सभा में भी जिहड़ा बिल पास कर दिता गया, पर किसान इस तो किते खुश नज़र नहीं आ रहे। और अज इस संबंध में जिहड़ियां वख-वख जथेबंदियां की जिहड़ी अज एक मीटिंग भी फरीदकोट विच तय की गई, जिहड़ी कि 12 बजे के करीब जिहड़ी शुरू होएगी और उस वेले ਵੱਡਾ फैसला लिया जाएगा कि होगी 25 सितंबर ਨੂੰ पंजाब बंद का सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जी नरेश जाहिर जी गल है किसानों के लिए एक वड्डी चिंता जरूर है। शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो तलवंडी साबो तो मनीष गर्ग मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने, सीधा रुख करते हैं। तो मनीष, लगातार खेती ऑर्डीनेंसां नूं लैके जिथे सियासत पखी हुई है उत्थे किसान सड़कां ते ने, किसानां दे वल्लों जेल पर अंदोलन चलाए गए ने, डीसी दफ्तरां दे बाहर धरने दिते जा रहे ने। फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां ने? बिल्कुल किसानों को साफ करना उसी तस्वीर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। जल्दी कर दो सर, शॉट काटो, सीधा शॉट।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ
कि अगे भी शांति इसी तरह बनी रहेगी। ਵੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕੇ? अकाली दल हर चुनौती लिए तैयार है। अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है, तो इस नंबरों का सानू कोई फिक्र नहीं। सानू 117 की जगह 234 कैंਡੀਡੇਟ इस वेले अवेलेबल ने। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਘਟੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ? ਭਾਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 70% ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਗਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 70% ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਭੋਲਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ 100% ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਗੜੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ SYL ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾੜੇ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ SYL ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਮਿੱਥੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। 50% ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, DAV ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ,
ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟਕੀਪਰ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ? ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90 ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। Form have been filled by them. We got the Google forms filled from the parents. They have signed it. उसी consent के basis पे we will call them. Otherwise नहीं. And they are healthy, then only they will be allowed. ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ? ਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਫੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, 6 ਫੀਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਤੇ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਟੀਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ हालात ने जायजा लिया गया न्यूज़ 18 की टीम वालों। इंतजार के बाद आज स्कूल खुल गए हैं लेकिन सिर्फ संवाद के लिए, और आज हम एक स्कूल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर हैं
वो मैथ की क्लास ले रहे हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैथ के कुछ सवाल हैं जिन्हें टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे कुछ आए भी हैं, और किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम है और किस तरीके से आप उनका सॉल्यूशन बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी हमारे पास, जैसे बच्चों का फ़ोन आते थे, अब फ़ोन पे मैथ तो सोल्व आउट होता नहीं है, तो बच्चों को फिर जो भी प्रॉब्लम होती थी फिर भी मैं वीडियो कॉल पे जैसे भी होता था समझाते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती थी बच्चों की। अब उसी प्रॉब्लम के लिए हमने फिर बच्चों को, जैसे भी आज जिन जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वो स्कूल में आए हैं, पर्सनली थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाएगी। ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है। जिन बच्चों को जिस चैप्टर में जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम थी वो बच्चे आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम ले रहे हैं। साथ के साथ 10 मिनट की प्रॉब्लम हो, 15 मिनट की प्रॉब्लम हो, ये कोई क्लास नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व आउट की जा रही है। क्या क्या सावधानियां बरती गई हैं आप लोगों की तरफ से ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल में आए हैं तो सुरक्षित घर वापस भी जा सकें? सबसे पहले हमने गेट पर सैनिटाइज और हैंड वॉश के लिए मशीन लगाई हुई है ताकि बच्चों को सुरक्षित अंदर बिठाया जा सके, और जिन रूम में हमने बच्चों को बिठाया हुआ है वो अच्छे से सैनिटाइज कराए हुए हैं, उनके डेस्क सैनिटाइज कराए हुए हैं हमने, और बच्चे मास्क लगा कर आए हैं, और पेरेंट्स की परमिशन के साथ बच्चे को यहाँ पर हमने बैठने की परमिशन दी गई। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। घर की पढ़ाई में और स्कूल की पढ़ाई में कितना अंतर है? जी, हमारी घर की पढ़ाई में सर फ़ोन में ऑनलाइन क्लास चलती थी, उसमें कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, और सर व्हाट्सअप चलाते जब हम हमारे फ़ोन में स्कूल का ग्रुप था, उसमें स्कूल का काम आया करता, और उसके साथ साथ कुछ दोस्त और रिश्तेदारों के भी मैसेज आया करते, और सर उसमें हम डिस्टर्ब होते थे सर जिस वक्त हमारे रिश्तेदार के मैसेज आते थे, और सर हमारी जो पढ़ाई का सिलेबस था वो कुछ आगे निकल गया और कुछ लर्न हुआ सर, कुछ लर्न नहीं हुआ, और इसी कारण से हमारी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं सर, और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो फर्क तो नजर आ रहा है जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें और जो डिजिटल शिक्षा है उसमें, क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आ जाते थे, मैसेंजर पर कुछ मैसेज आ जाते थे, तो बच्चे उसके कारण अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से संवाद हुआ है, और संवाद के बाद जो आप देख सकते हैं कि बच्चे अब स्कूल के अंदर आ रहे हैं और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर्स के सामने रख रहे हैं, और टीचर्स उन प्रॉब्लम्स का समाधान बच्चों तक दे रहे हैं। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਦੇੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸੰਤਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਆ।
ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੈਬੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਇਲ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਅਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੀ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਮਲੋਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੇਸੁੱਧ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। देख लो ये है रजिंद्रा हॉस्पिटल नवी बिल्डिंग का हाल, कूड़ा कचरा सब ये पिया हुआ है। शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी ਲਈ जुड़े ਤਾਂ मनोज, फिलहाल कुछ पता लग पाया कौन है महिला, कदों तो हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, किस कारण ਇਸ ਦੀ मौत हुई है? अमृत मैं दस रहा कि ये जी औरत की मौत हुई है इस यानी कि ਇਹਦੀ ਕੱਲ मौत हुई है तो परसों 12:30 बजे के करीब सेहत अधिकारियों के दस्सण अनुसार दाखिल करवाया गया ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੀਯੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲਾਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਦਾ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਿਤ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।